رحمت و رضوان قدس اللہ سرہ، اور اس وقت کے حضرت امام حسن بصری، حضرت شفیق بلخی، حضرت ذوالنون مصری، حضرت نجم الدین کبریٰ، حضرت سجی سقطی، حضرت جنید بغدادی، حضرت فضیل ابن ایاز، پھر آگے آپ آئے حضرت شیخ سعدی، حضرت مولانا رومی، حضرت سعدی شیراز، یہ سارے لوگوں نے پھر تصوف کو اور کھل کے بیان کیا کہ مقصد کیا ہے تصوف کا۔ ابھی آپ نے ذکر سنا، مولانا محترم کشف المحجوب کا حوالہ دے رہے تھے حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کا دوسرا نام تصوف، یہ نیتوں کو پاک کرنے کے لیے بیعت کا نظام شروع کیا گیا۔ بیعت کہتے ہیں یہ بیچنے کو، اپنے آپ کو بیچ دے، حوالے کر دے۔ کس کے حوالے کر؟ وہ بھی بتایا گیا پیر کیسا ہو، جب تو اس کے حوالے کرے وہ تجھے وہی بات بتائے جو خدا کا حکم ہے یا رسول کی اتباع، پھر نیت میں جب درستگی پیدا ہوگی تو تو کامیابی کو دیکھے گا۔ اور اگر آپ کو کامیابی کی کوئی صورت دیکھنی ہے تو یہ دو مزاروں کو دیکھیں، یہ کامیابی ہے۔ 400-500 سال گزرنے کے بعد بھی یہ کامیابی کی علامت بنے ہوئے۔ کب آئے؟ شاہپور کا کیا حال تھا؟ خواص پورہ کا نام بھی نہیں تھا، نہ شاہپور اس کے نام کا کوئی وجود تھا، آبادی کا کیا کوئی صاف خیال؟ اس وقت تو پگڈنڈیاں بھی شاید نہ بنی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے راستے جو ہوتے ہیں، جنگل ہی جنگل گنا۔ اس وقت یہ آئے، اب تک لوگوں کے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ نوجوانوں آپ کو اس کیوں پہ توجہ دینا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس کیوں کو نہ سمجھے اور اس کیوں کو نہ جانے کوئی بھی، تو پھر وہ مقصد تخلیق تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو مقصد تخلیق تک نہ پہنچے، امروز نہ دیدی تو اگر روئے سنمرا، فردا بقیامت رخ جانا چشناسی۔ تو آج اگر اپنے محبوب کو نہیں پہچانتا ہے تو قیامت میں کیا خاک پہچانے گا؟ پہچاننے کا مزہ تو یہی ہے، اب پہچانو۔ اللہ نے زندگی میں اس لیے بزرگوں نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا۔ غالباً جگر مراد آبادی کا شعر ہے، اے غم یار تیرے دم سے ہے تعمیر حیات، تو سلامت ہے تو مٹی میری برباد نہیں۔ یہ غم جو ہم کو بہکاتا ہے، پلٹاتا ہے، راستے سے ہٹاتا ہے، گمراہیوں پر ڈالتا ہے، یہ غم، جس نے اس غم کو جانا وہ اس غم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اے غم یار تیرے دم سے ہے تعمیر حیات۔ زندگی اگر کامیاب ہو سکتی ہے تو اس غم کی بنیاد پر، اس غم کو سمجھا جائے۔ ہمارے پاس تو بولتے ہیں ارے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 یہ سمجھانے کی بات ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ مطلب کیا ہے؟ سمجھانے والی بات۔ ورنہ 70 ماہیں تو یہی خواص پورا کی ایک گلی میں ہو جاتی ہے۔ 70 ماہیں، رب کی رحمت اتنی محدود، اس کا رحم اتنا چھوٹا کہ ایک گلی میں ہی رب کے رحم کی مثال تمام ہو جائے۔ وہ مثال دی گئی، تم ایک ماں کے رحم کو نہیں سمجھ سکتے، رحمت کو نہیں جان سکتے، اس کی ممتا کو نہیں سمجھ سکتے، تو 70 کا ایک عدد دیا، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے میرے بچے کو ہر وہ چیز ملے جو اس کی خواہش ہے۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ وہ نہیں چاہتا۔ میرا بندہ اے سی چاہتا ہے، اس کے پاس اے سی بھی ہو، کار چاہتا ہے، کار بھی ہو، سوٹ پہننا چاہتا ہے وہ بھی ہو، شیروانی پہننا چاہتا ہے وہ بھی ہو، گھر بلڈنگ بنانا چاہتا ہے وہ بھی ہو۔ رب نہیں چاہتا؟ پھر دیتا کیوں نہیں ہے؟ جی اگر وہ دینے پر آ جائے
میرے پیارے ذرا غور کیجئے، جنت میں ابتدائی درجہ جو مومن کا ہے نا، وہ کسی بھی وقت جائے گا، اپنے اعمال کی کچھ وقت کی سزا بھگت کر جہنم میں جائے گا۔ جنت میں ابتدائی مومن کے لیے جنت میں 70 حوریں طے کر دی گئی، بڑا محل طے کر دیا گیا۔ یہ تو کمپلسری ہے ہی، فکس، سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، یہ تو ہے پکا۔ اب بڑھانا ہے تو آپ کیجئے، کوششیں کیجئے، اس کا نظام بتایا گیا ہے، یہ تو پکی۔ دینے والے نے اپنے ارادے کا اظہار کر دیا اور بتا بھی دیا کہ ہم یہ دیں گے، مگر اس دنیا میں دینے پر قادر ایسا کہ پیدا کیا حوروں کو مومنوں کے لیے، اور جب سے ان کی تخلیق کی گئی ہے ان کو اس وقت تک جس کے لیے ان حوروں کو بنایا ہے کوئی غائب چھوئے گا نہیں۔ اتنا اختیار اپنی تخلیق پر، مگر وہ رب اس دنیا میں بندے کو اگر کچھ نہیں دیتا ہے تو کیوں؟ یہ غم کی کیفیت ہم پر کیوں طاری رہتی ہے؟ کوئی چیز نہیں دی جاتی ہے تو کیوں؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر رہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ بنانے والا، تراشنے والا، فریم میں جڑنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کی دکان میں کئی سارے آئینے، مگر وہ آئینہ جو ٹوٹ جاتا ہے اس سے اس کو محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور سارے آئینوں کو چھوڑ کر اس کی توجہ اس شکستہ پر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے پیارے غور کرو، آئینے بہت سارے، ہزاروں رکھے ہوئے دکان میں، مگر وہ جو ٹوٹا نا، اب سارے آئینوں سے ہٹ کر اس کا خیال اس ٹوٹے ہوئے آئینے پر ہے۔ رب، بندے بہت ہیں، اس کا خیال کسی کے پاس سے ہٹتا نہیں، مگر جب کسی بندے پر دنیا میں کوئی ایسی غم اور مصیبت کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس حال میں بھی بندہ صبر کے ساتھ اپنے رب سے وفاداری پر اپنی کمر کو کس لیتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، پھر غم اسے غم نہیں لگتا، اور جب اسے غم نہیں لگتا تو اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ الا، خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، میرے دوست جو ہوتے ہیں نا، نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہے نہ کسی چیز کا خوف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹوٹے ہوئے دل کی اہمیت کو انہوں نے جان لیا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہے ذات۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ آنکھ کے راہ سے، آنکھ کی راہ سے آ جاؤ اتر کر دل میں، آنکھ کی راہ سے آ جاؤ اتر کر دل میں، عقل کی راہ سے آؤ گے تو پھیرا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، زندہ باد، وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا ما ھذا خلقت باطلا، اللہ نے کوئی بیکار چیز پیدا کی ہی نہیں ہے، ہر چیز تیرے لیے کام کی، مصیبت بھی کام کی، غم بھی کام کا، تکلیف بھی کام کی۔ جب تم اس غم تکلیف کو سمجھ جاؤ تو پھر ان کو اعلان کیا جاتا ہے۔ پھر اعلان بھی صرف ایسا نہیں کہ خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، نہیں، پہلے اظہار محبت کے ساتھ اللہ، ایک تو ڈرایا جا، خبردار، سمجھ جاؤ، انا، بے شک، شک بھی نہ کرنا، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، اولیاء اللہ میرے دوست، سند دی جا رہی،
محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ میرے لیے غموں کو برداشت کرتا رہا، میرے لیے تکلیفوں کو برداشت کرتا رہا، بھوک پیاس اس نے میرے لیے برداشت کی۔ سنو، پہلے تو تم سنبھل جاؤ اور اپنی عقل کو اپنی جگہ رکھو، اس میں اپنی عقل کو دخل نہ دینا، اس لیے کہ اب وہ میرا دوست ہو گیا ہے۔ اب تم جس سے خوف کرتے ہو اس کے بارے میں بھی یہ نہ سمجھنا کہ اس کو بھی خوف ہوگا، اور جو غم تمہیں ستاتا ہے اس کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ وہ غم بھی اس کو ستاتا ہے۔ نہیں، اب خوف اور غم کا فلسفہ اس کو معلوم ہو گیا ہے۔ اب خوف بھی اس کے پاس اپنے محبوب کا پیغام ہے، اور غم بھی اس کے پاس اپنے محبوب کا پیغام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے پیارے، اللہ نے حواس خمسہ دیے پہچاننے کے لیے، مگر پیدا اس لیے کیا ہے کہ مجھے پہچان، مجھے جان، میری معرفت حاصل کر، تم سمجھو۔ تو یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، آدمی اس وقت تک رب کو پہچاننے کی راہ پر چل نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کو نہ سمجھے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہاں رب ہے، اللہ نہیں، رب پالنے والا۔ تو اپنے نفس کو پہچان تاکہ تجھے پالنے والا سمجھ میں آئے۔ تو نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے، مگر وقت پر میں کھانا دے رہا ہوں کہ نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ تو اس جگہ دیکھے، اس کے بعد بھی میں نے تیری آنکھ کی روشنی نہیں چھینی۔ میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ لوگوں کی غیبتیں نہ سنا کر، اس کے بعد بھی تو غیبتیں سنتا ہے، پھر بھی میں نے تیری سماعت میں کوئی کمی نہیں کی۔ ایسی ہی کئی ساری چیزیں میرے چاہنے کے خلاف تو کرتا ہے، پھر بھی میں نے کسی میں کوئی کمی نہیں کی۔ پہچان اپنے نفس کو، اس کی خواہشوں کو، تاکہ تو اپنے رب کو پہچانے۔ اور جب تو اپنے نفس کو پہچانے گا، یا اللہ میرا نفس تو نے جو چاہا یہ اس کے الٹ کرتا رہا، تو نے چاہا کہ نماز پڑھے یہ نہیں پڑھتا رہا، تو نے چاہا کہ یہ روزوں میں رہے یہ منحرف رہا، تو نے چاہا کہ اخلاق والا بنے یہ اخلاق سے ہٹا رہا، تو نے چاہا کہ یہ انسانوں میں امن کا نشان بن کر رہے یہ اس سے بھی پلٹ کر رہا، تو نے چاہا کہ یہ علم والا بنے، سکھانے والا بنے، امن قائم کرنے والا بنے، لوگوں کو حقوق دلانے والا بنے، مظلوم کا مددگار بنے، محتاج کا دستگیر بنے، مگر یہ نہیں بن پایا، یہ نہیں بن رہا ہے، یہ ہٹ رہا ہے، یہ جہالت میں جا رہا ہے۔ یا اللہ میرا نفس اتنا سرکش، اتنا بےمان، اتنا بددیانت، اتنا ظالم، تیری ربوبیت کے قربان تو نے کوئی چیز روکی نہیں، کھانا برابر دے رہا ہے، ہر چیز برابر مل رہی ہے۔ یہی تو ہے عقل یار ہے، سو بھید بدل لیتی ہے، اور عشق بیچارہ ہے، پنڈت ہے، نہ ملا نہ حکیم۔ یہ عقل روپ بدلتی رہتی ہے، عقل کہہ رہی کہ دیکھو ارے چھوڑو بھائی کل دیکھیں گے، آج کچھ کمی ہو رہی، دن بھر نافرمانی میں گزار کے جا رہا ہے، گھر میں گدا میسر ہے، ذرا گرمی کا احساس ہو رہا ہے، ریموٹ نکالا اور اے سی ڈال لیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اسے احساس کب ہو؟ چونکہ اسے احساس تو ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اگر اس کی کسی چیز کو روکا جاتا تب اس کو احساس ہوتا کہ میں نے یہ چیز کی، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ مگر پیارے یہاں سمجھو اللہ کی قدرت، میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ مجھے پہچانو، مگر میں نے مجبور نہیں کیا کہ مجھے پہچانو۔ اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ پہچانو، پیدا کیا اس لیے کہ پہچانو۔ اب یہ جنت و جہنم کا قانون اسی لیے تو ہے نا، ورنہ پھر کانسیپٹ کیا ہے جنت و جہنم کا؟ جی یہ اسی لیے تو ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور انسان کو اختیار کتنا ہے، انسان کتنا اختیار والا ہے اور کتنا محتاج ہے؟ امام غزالی نے کہا اچھا ادھر آؤ، ایک پیر اٹھاؤ، پیر اٹھا کے ٹہر، جی حضور،
कहा कि चलो दूसरा पैर भी उठाओ, बोले तो गिर जाऊंगा, बस इंसान इतना ही इख्तियार वाला है और इतना ही होता है। एक पैर, अल्लाह ने अपने एक पैर पर खड़े रहने की जो ताकत है और एक पैर उठाने के बाद भी जो वो खड़ा हो रहा है, बस उतनी ही ताकत तुझे दी गई है। यहीं पर हमको तवक्कुल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तवक्कुल दोनों पैर उठाने का नाम नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऊंट को रस्सी से बांधकर अल्लाह की जात पर भरोसा करो। एक पैर उठा लो, एक पैर को जमीन पर रखो, फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करो। इंसान यहीं पर इसी वजह से वो पकड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? आपको जो अक्ल दी गई है ना, आप इस फेर में ना रहे, दिन में 100 लोगों को घुमा के आ रहे हैं, मियाँ साहब कुछ भी हो रहा, आज उसको ले लिया गिरफ्त में, अरे कैसा था पट्टा, काम कर दे क्या आज, उसको एहसास भी नहीं हुआ, फिर आधे के आ गया, खुश हो रहा है। जबकि ये अक्ल तुझे दी इसलिए गई है कि हमने एक कानून तय कर दिया है, ये करो ये ना करो, और हमने करने ना करने पर भी मजबूर नहीं किया। एक बात और मेरे प्यारे अर्ज करूं, मैं जरा खोल के तो लेक्चरर मिजाज का आदमी हूं, पढ़ाता हूं, दर्द देता हूं, तो वही है कि बाल की खाल निकालने की कोशिश करता हूं। कभी कभी तो होता ही है कि वो खाल में से बाल निकल आता है। सल्लल्लाहु अलैहि नबी के उम्मी वालिही व अस्हाबिही व सल्लिमन तस्लीमा। जी साहब, होता है कभी कभी, आप इसलिए जरा चौकन्ने रहकर सुनिए। सुअर हराम है ना? अपनी तखलीक में सुअर हराम नहीं है, कानून में हराम, शरीयत में हराम, तखलीक में नहीं। अगर खिंजीर को भी अल्लाह ने पैदा किया तो रब्बना मा हाज़ा खलक़ता बातिला, हमने किसी बेकार चीज को, बातिल चीज को पैदा ही नहीं किया। अल्लाह हराम चीज को पैदा नहीं करता। बात समझ में आ रही है ना? तखलीक में कोई हराम नहीं, कानून में हराम है, और उसी पर आपका हिसाब किताब लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है जी? दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमन तस्लीमा। जी साहबा नजी वक़ात, बात खत्म कर दीजिए। वो इशारे होते हैं तो फिर चाय अगर आप पिलाना चाहते हैं तो फिर आइंदा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जब आप लोग चाय पी लीजिए, फिर आइंदा जब अल्लाह ने मौका दिया। अल्लाह के वास्ते ये मिजाज मत बनाए। पानी की जरूरत पड़ रही है, पिए आप, अब वरना इस तकरीर को मेरी इंटरटेनमेंट न समझिए। मैं इधर तकरीर करता रहा हूँ, आप चाय पीते रहें, ये कोई हंसी ठट्टे की महफिल नहीं हो रही। अल्लाह के वास्ते आपने जलसा किया है, मैं वहां से आया हूँ तो लिफाफे के लिए नहीं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा रब काफी है। रसूलुल्लाह के सदक़ों पर जिंदगी गुजरती है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। और वो सदके मिलने के लिए एक वसीला मेरी जिंदगी, मेरी नस्लों की जिंदगी के लिए काफी है। तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैं ना लिफाफे के लिए आया हूँ, न कोई तकरीर करने का मुझे शौक। हैदराबाद से सफर करके, और आप जानिए सोया नहीं हूं मैं, गशी थी मुझ पर। अब ये दस्तगीरी करने वाले की दस्तगीरी है, मैं सो गया था, 5 मिनट में मुझे उठा दिया गया। आने के बाद भी मुझे चक्कर आ रही थी, मगर अब मैं इतना एक्टिव हूं कि आप फजर तक कहने के लिए कहिए, कहता जाऊंगा। जो मेरा मददगार है वो मेरी मदद कर रहा है, और आप जब तक सुनना चाहेंगे मैं उसी वक्त तक सुनाऊंगा। अब बीच में इधर उधर चाय चिप्स वगैरह ऐसी बातें होंगी तो फिर वो खुद ब खुद घुटने फोल्ड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमन तस्लीमा। मैं आपको एक बात सुनाऊं, एक हिकायत सुने। मौलाना रूम ने मसनवी में एक हिकायत लिखी। 5 चोर थे और वो
बादशाह के महल में चोरी करने का प्रोग्राम बना रहे, अंदर जाके खजाना लूटना है। चोर 5 आपस में दायरा बनाकर अब एक दूसरे के हुनर पूछ रहे हैं, तेरे अंदर क्या खूबी है, तेरे अंदर क्या खूबी है। बात समझ रहे? जी साहब, तो तवज्जो से सुनिए आप। ये चोरों का प्लान था, किसी तरह बादशाह को जासूसों के जरिए पता चल गया कि रात में चोर लूटने वाले हैं खजाना। बादशाह की हिकमत शाहाना, उसने कहा अच्छा नहीं, इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। मैं अपने टॉपिक से नहीं हटाऊं, मैं जो बात कर रहा हूं आप उसको समझो। अल्लाह ने आपको अक्ल दी, ये आपके दायरे को वसी किया है, छोड़ा जा रहा है। मैं उसके लिए एक हिकायत बयान कर रहा हूं ताकि आपके जहनों में बात खुले। बादशाह ने कहा कि नहीं, रेड हैंड पकड़ेंगे, ऐसा नहीं। फिर सुनी सुनाई बात, जासूसों की इत्तला मिल गई, उनको पकड़ लिया, दाब लिया, नहीं। तो बादशाह ने शाहाना लिबास उतारा, फटा हुआ लिबास पहना और फिर इधर उधर से घूमता हुआ आके वो 5 में शामिल हो गया और कहा कि भाई आप लोग लगता है चोर हो। उन्होंने कहा कि भाई जब तुमने पहचान भी लिया है चोर हो तो तुम भी हमारे ही कबीले से होगे। इस रात को हमारे अलावा मीटिंग होती किसकी है? जी। तो कहा अच्छा ठीक है। बादशाह ने कहा अब मैं कह रहा हूं बादशाह, मगर आप अपने दिमाग से समझेंगे चोर। समझ में आ रहा है ना? सस्पेंस। मगर मैं बादशाह ही कहूंगा, मगर वो है, मगर है असल में बादशाह। बाल में खाल, खाल में बाल। समझ में आ रही है बात? देख, अब वो 5 जोड़े देख, बादशाह गए, आगे कहा कि मैं भी शामिल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए हम चोरी करने जा रहे हैं तो कोई ऐसे घर भर में नहीं जा रहे, बादशाह के पास जा रहे हैं जिसके पास फौज है, सजा का कानून है, वो एक सल्तनत का बादशाह है पूरी, उसके पास जा रहे हैं। तो हमारे पास उसके लिए एक सिस्टम है, पहले हम परखेंगे उसके बाद शामिल करेंगे। तो कहा ओके, हम इम्तिहान देने तैयार, एंट्रेंस एग्जाम चोरी के लिए। समझ रहे हैं? ओके हो गया। अब चारों सरगोशी में आए, 5-6 लोग सरगोशी में आए, उनमें से एक सरदार था, पहले ही 5 में एक सरदार बना लिया गया था। 6ठा बादशाह आया, मगर वो है कौन? मगर दरअसल है वो बादशाह, है ना? मगर उनको क्या मालूम कि वो बादशाह है, इसलिए उन 5 में सरदार वही है जो चोर है। ये बादशाह चोर बन के शामिल हुआ। थोड़ा सा मंतिक और फलसफा भी है, वो दिमाग की रगें इस वक्त खुलेगी, और 3 भी बज जाएंगे तो नींद नहीं आएगी ऐसी बातों पर। आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं? उस सरदार ने कहा पहले आदमी से कि चलो बताओ तुम्हारे अंदर क्या हुनर है, ताकि हम तय करें कि तुमको इस प्रोग्राम में साथ ले जाना है या नहीं। पता चला कि 2 कौड़ी का भी ना निकला और खजाने में सोने का हिस्सेदार। चल बता तेरी खूबी क्या है। उसने कहा कि मेरी खूबी मेरे कानों में। अच्छा वो क्या खूबी है? तो उसने कहा कि कुत्ता जब भौंकता है तो मैं उसके भौंकने को सुन के पता लगा लेता हूं कि वो क्या कह रहा है। बड़ी बात है ना? अगर आज ऐसा हो जाए तो हम करामत नहीं समझेंगे इसको, कुत्ता बोल रहा तो समझ गया, करामत समझेंगे ना। मगर वो चोरों के सरदार का स्टैंडर्ड देखो, वो कह रहा है कि तू हमारे पास 1 कौड़ी का भी नहीं है, रास्ते में अगर कुत्ता मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हिस्सा तो बराबर देना पड़ेगा, है ना? हालांकि इतनी खूबी के कुत्ते की आवाज सुनकर जाने के क्या कह रहा है, मगर वो सरदार कितना पहुंचा हुआ है, कह रहा है तू तो 1 कौड़ी का भी नहीं, मगर फिर भी एहतियातन तुझे रखते हैं, बड़ी जगह हाथ मारना है। दूसरी की बारी है। सरदार ने पूछा कि बताओ तुम्हारी खूबी क्या है? उसने कहा कि जी मेरी खूबी तो जो है वो मेरे बाजू में,
मैं जब कमंद को फिरा कर फेंकता हूं फसील की दीवार पर, तो वो इतना मजबूती से गड़ जाता है कि आप काफिले के काफिले चढ़ा लीजिए, वो अपनी जगह से हिलता नहीं। तो सरदार ने कहा कि हाँ, तू कुछ काम का तो है। अब फसील की ऊंची दीवारें होंगी और जब तक कमंद नहीं होगी हम चढ़ेंगे कैसे? कहा तू ये भी चलेगा, तू काम का है, तू साथ है। अब पूछा तीसरे से, बताओ तुम्हारी क्या खूबी? उसने कहा कि जी हुजूर, मेरी खूबी वो मेरी नाक में। उसने कहा अच्छा, क्या खूबी है तेरी? उसने कहा कि मैं सूंघ के पता लगा लेता हूँ सोना कहाँ है। हाँ? आज कौन सूंघ के पता लगाते हैं बम कहाँ है? वो आप सोच लीजिए। उसने कहा सूंघ के पता लगा लेता हूँ सोना कहाँ है। चोरों के सरदार ने कहा अरे यार, हम तो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो है सोना, वही कहाँ रखा हुआ है नहीं मालूम, तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? तू तो बहुत जरूरी आदमी है। फिक्स, ग्रांटेड, पक्का। चौथे की बारी, चलो बताओ तुम्हारी खूबी क्या है? चौथे ने कहा कि जी हुजूर, मेरी खूबी तो मेरे मुक्के में है। बड़े से बड़े दरवाजे पर जो है 2-3 मुक्के लगाऊं तो वो दरवाजा टूट जाता है। तो कहा कि हाँ, तू भी काम का है, चाबी तो हमारे पास नहीं, अंदर से सांकल लगी होगी या बाहर से कुछ लगा होगा, अंदर जाएंगे कैसे? तू काम का। कितने हुए? 4। हाँ, गिनती भी करते रहना, बहुत मुश्किल गिनती है। 10 से अंदर की गिनती है, मगर इसमें सारी गिनतियां आ जाती हैं। कितने हुए? 4। अब बारी किसकी थी? नहीं, किसकी? चोर बादशाह। ये सेंसिटिविटी है यार। चोर बादशाह नहीं, वो बादशाह है, बादशाह ही है। कहा मगर अभी तो एक है ना। उसने कहा कि बताओ तुम्हारी खूबी क्या है अजनबी, तुम बताओ तुम्हारी खूबी क्या है? उसने कहा कि जी नहीं, मुझसे पहले 5 मशवरा कर रहे थे, तो पहले 5 आप अपनी खूबी बता दो, फिर मैं छठा हूँ, सबसे आखिर में बताऊंगा। अगर मैं काबिल का हुआ तो रख लेना, वरना फिर मैं अपना रास्ता नाप लूंगा, कोई मसला नहीं, तुम बताओ। उसने कहा चलो वही ठीक है, सुनो। अब किसकी बारी थी? सदरे दुस्दीदगान, फारसी में दुस्दीदगान कहते हैं चोरों को, चोरों का सदर। ना आपको तो लगा होगा कितना अच्छा लक़ब, कौन बुजुर्ग है आपके? सदरे दुस्दीदगान की बारी थी, चोरों के सरदार की। उसने कहा कि मेरी खूबी जो है वो मेरी आंख में है। मैं सख्त अंधेरे में एक चेहरे को जब देख लेता हूं और वो कहीं भी उसको देख लेता हूं तो पहचान लेता हूं। तो वो चारों ने कहा कि वाकई आप सरदार हैं, आपको होना ही चाहिए, पक्का। अब बारी थी अजनबी की। पूछा कि भाई आप बताइए आपका क्या हुनर है, क्या खूबी है? तो उसने कहा कि मेरा सारा हुनर मेरी दाढ़ी में। इसमें दाढ़ी। तो वो क्या है? कहा कि वो ऐसा है कि जब मुजरिम कत्ल की सजा जारी हो जाती है और सूली पर चढ़ाए जाने के लिए ले जाए जा रहे होते हैं, उस वक्त अगर मैं अपने सीधे हाथ से सीधी दाढ़ी को पकड़कर हिला देता हूं तो उनको छोड़ दिया जाता है। पांचों सोचने लगे। पांचों ने कहा कि भाई चोरी के शुरू से लेकर इख्तिताम तक सब चीजें थी, मगर जान बचाने का कुछ भी हुनर नहीं था किसके भी पास। जान बचाने का हुनर किसी के पास भी नहीं था। अब असल तो यही थे, जान है तो सोना काम आएगा, जान ही नहीं तो फिर सोना लेके करें क्या? तो सब ने मुत्तहिदा और मुत्तफिका तौर पर बादशाह को चोरों का सरदार बनाया। सब ने कहा कि देखो ये जो हुनर है ना वो हमें किसी के पास नहीं, जान बचाना बड़ा हुनर, आप हमारे सरदार।
बादशाह की भी सादगी। तो कहा ठीक है, आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं तो फिर चलिए, मैं ही सरदार। मौलाना रूम यहाँ पहुंचकर कहते हैं, हाय गाफिलो, तुम्हारी सारी बातें बादशाह जो सुन रहा है, इतनी देर तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारे हुनरों के साथ वो अपना हुनर भी सुना रहा है, और अपने हुनर में भी उसने ये बता दिया कि मैं बादशाह हूं, उसके बाद भी तुमने अपनी गफलत से नहीं पहचाना कि ये चोर नहीं हो सकता, ये बादशाह है, ये तुम्हारी गफलत है। चलो साहब शुरू, रेडी स्टडी गो 1 2 3 चले। कुछ कदम चले थे कि रास्ते में कुत्ता मिल गया, भौंकने लगा। अब वो चारों के चारों पलट कर देखने लगे, बादशाह भी कनखियों से देख रहा है, बादशाह है, देखने में भी शाहाना तुम तरह की होती है, वो भी कनखियों से देख रहा है, क्या कहता है कुत्ता। भौंक रहा था, सबने देखा, कहा यार चल, तेरी तू एक कौड़ी का ही था मगर वो कौड़ी किसी काम तो आई, चल ये बता कि कुत्ता क्या कह रहा। उसने कहा कि हुजूर, कुत्ता कह रहा है कि तुम्हारे साथ बादशाह है, तुम्हारे साथ बादशाह। सबने कहा इतनी रात में हमारे साथ तो बादशाह क्या करे जी। सुनी अनसुनी करके मौलाना रूम कहते हैं, हाय गाफिलो, कम से कम कुत्ते की नसीहत ही को तो कबूल कर लेते। इंसान को समझने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्फ्रेंस में बैठे, जलसे में आए, मजलिस इल्मिया में बैठे, यूनिवर्सिटी जाए, कॉलेज जाए। अल्लाह ने अपनी अमसाल और अपनी अलामतें और अपनी मारिफत के मनाजिर को फैला दिया है सारी कायनात में। ये दरख्त के पत्तों को हरा रंग दिया किसने? इन हरे पत्तों को पीला कौन करता है? इनमें फिर फल कैसे पैदा होता है? उस फल में रस कहां से आता है? और फिर उसी बीज को बोया जाता है तो इतनी बड़ी जड़ निकल जाती है। आए गाफिलो, कम से कम कुत्ते से तो नसीहत कबूल कर लेते। हमने कहा छोड़ो यार, हम तो तुझे समझे थे कि एक कौड़ी का है, तू तो उसका भी नहीं निकला। कुत्ता और ये गए, ये अपनी तरफ से बना के बोल रहा है ताकि हमको रोके। बारह सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ गए। वो बाजू वाले साहब की बारी आई, उन्होंने कमंद उछाली, फसली पर सब चढ़ गए, अंदर पहुंचे। सूंघने वाले साहब की बारी थी, उन्होंने सूंघा, सूंघ के कहा सोना उस तरफ है, सारे के सारे उस तरफ चले। फिर बारी थी मुक्का मारने वाले की, उसने मुक्का मारा, अंदर गए, सोना लूटने लगे। सारा सोना भर ही रहे थे कि पांचवा गायब, छठा जो है वो गायब। सरदार इनको ख्याल ही नहीं रहा वो लूटने में। ये भर के निकलने ही वाले थे कि एक फौज आई हथकड़ियों के साथ, हाथों में पैरों में बेड़ियां डाल दी तो कहा कि तुम पकड़े गए, चलो। मौलाना रूम फिर आहिस्ता से कहते हैं, हाय अफसोस, जब माल मिल गया उस वक्त तुमने तो पहले उसको सरदार बनाया था, तू जान बचाने वाला है, मगर माल मिल गया तो उसी को भूल गए। कम से कम उस वक्त तो सोच लेते तो कम से कम भागने का रास्ता तो बन जाता। गफलत, अल्लाह गाफिल की मदद नहीं करता। गफलत, हमारी जिंदगियां गुजर रही है गफलत में। साहब कड़ियां डाल दी। सुबह को दरबार शाही में पेशी हुई। बादशाह है कि शाहाना तुम तराकियों के साथ जर्फ बर्फ याकूती और जमरुदी जवाहिर जड़ा हुआ लिबास पहनकर ताज शाहाना सजाए हुए बड़ी नजाकतों के साथ तख्ते शाही पर जलवा करे। और उसने कहा कि ये गुस्ताख जिन्होंने हमारे खजाने शाही पर अपनी बदनीयती का हाथ बढ़ाया है, इन सब को हम फांसी की सजा सुनाते हैं। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, आए क्या हुआ। फिर यकायक ये चारों को ख्याल आया, वो तो गायब हो गया,
जो जान बचाने वाला था, अब सब उसको ताना देने लगे जो आंख वाला था। हम चारों के हुनर तो काम आ गए, बदबख्त तेरा तो कोई हुनर काम ही नहीं आया, और तू हमारे साथ शरीक भी नहीं हुआ। कम से कम तेरा हुनर इसमें काम आता और तू इस सजा का मुस्तहिक होता तो बात और थी, मगर तू तो ना तेरा हुनर काम आया, मगर तू सजा में हमारे साथ बराबर का शरीक हो गया। आए तेरी हालत पर अफसोस। तो उस आंख वाले ने सब पलट कर जा रहे थे तो कहा कि बादशाह सलामत, अल्लाह आपके इकबाल को बुलंद रखे, जान की अमान और सलामती पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा कहो। आगे बढ़कर कहा कि हुजूर, हम सब मुजरिमों ने अपना अपना मुजरिमाना हुनर दिखा दिया है, अब हुजूर अपने हाथ से अपनी दाढ़ी को हिलाकर अपना शाहाना हुनर दिखा दीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, बादशाह अपनी कुर्सी पर से खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझे शर्म आती है उस आंख से जो अंधेरे में भी मुझे पहचानती है। और फिर हाथ हिलाया, सबको माफी मिल गई। ये मौलाना रूम ने मसनवी में हिकायत लिखी है। इससे सबक क्या मिला? सारे हुनर अपनी अपनी जगह, मगर इन सारे हुनर वालों को जिसने बचाया, और न सिर्फ बचाया बल्कि उनके जुर्मों को मुआफ करवाया, वो किसने? आंख ने। ये वाकया सुनाकर मौलाना रूम कहते हैं, सुनो, देखने वाले बन जाओ, पहचानने वाले बन जाओ, समझने वाले बन जाओ, इदराक करने वाले बन जाओ, गौर फिक्र करने वाले बन जाओ, ताकि तुम बच जाओ। सब तो फंस गए थे, मगर बचे आंख वाले की वजह से। ये हिकायत सुनाकर मौलाना रूम कहते हैं कि समझ, तेरी खलवत में अल्लाह है, तू नाफरमानी कर रहा है, मगर तेरा हाल भी उस चोर के जैसा है। तू गफलत में पड़ा हुआ है, तू चोरी में लगा है, सरकशी में लगा है, शराब में लतपत है, जिना के गुनाह में तू लतपत है, तू गीबतों में लगा हुआ है, तू लोगों के साथ धोखाधड़ी और फरेब में अटा हुआ है, माँ बाप की नाफरमानियों में लगा है, बड़ों का कोई पासो लिहाज तुझे नहीं है, तू कई तरह की धांधलियां कर रहा है, और तेरे साथ अल्लाह है, वो देख रहा है। नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। ये तेरी गफलत है, ये तेरा हाल चोर जैसा है कि वो साथ होने के बाद भी, या तो तू ये गलती ना कर, उन चोरों ने बादशाह को भी चोर समझ लिया था। अगर तू अल्लाह के बारे में ऐसा कोई गुमान करेगा, वो तो बादशाह को चोर समझना कुछ देर तक फायदा ये हुआ कि बादशाह छुपा रहा। यहां अगर तू एक लम्हे के लिए भी रब के बारे में ऐसा कोई ख्याल ला ले, तेरा तो ईमान गया। बात समझ में आ रही? हमारा हाल भी यही, गफलत में अटे हुए, अकले कहीं और। अल्लाह ने देखने के लिए आंखें दी, मगर ये आंखें दिमाग तक नहीं पहुंचती। सुनने के लिए कान दिए, मगर ये कान दिमाग तक नहीं पहुंच रहे। कहने के लिए जबान दी, मगर ये जबान दिमाग तक नहीं पहुंच रही है। मेरे प्यारे सुनो, दीन में दिल लगाओ, दीन में दिल लगाओ, दुनिया में दिल दिमाग दोनों लगाओ। बात समझ में आ रही? दीन में दिल लगाओ। अगर आप दीन में दिमाग में लगाएंगे ना, कितने पैदा होंगे? दीन दिमाग की जगह नहीं, दीन दिमाग की चीज नहीं। अल्लाह ने जिसको फर्ज कर दिया सो कर दिया। ये तहारत है तो तहारत है, ये गुस्ल है तो गुस्ल है, ये वजू है तो वजू है, तयमुम है तो तयमुम है। ये रमजान के रोजे 30 फर्ज है तो 30 फर्ज है, 29 का महीना आ जाए तो 29 फर्ज है, नमाजें 5 फर्ज है तो 5 फर्ज है, फजर की 2 तो 2, जोहर की 4 तो 4, असर की 4 तो 4, मगरिब की 3 तो 3, इशा की 4 तो 4। और अगर आप कसर में आ जाए तो पूरे 2 और मगरिब के 3, जिससे मैं गुजर रहा हूं। दीन में दिमाग नहीं, जो कहा गया है उस पर अटल हो जाओ, ये तय है। मगर दुनिया में सिर्फ दिमाग को नहीं लगाना, उलझ जाओगे।
और सिर्फ दिल को नहीं लगाना, फंस जाओगे। दिल दिमाग दोनों को लगाना। दिल जब दुनिया में मुलव्विस होना चाहेगा, दिमाग उसको खींचेगा, अरे ये खत्म होने वाली, तू यहां कहां जा रहा है, ये फना होने वाली, कुल्लू मन अलैहा फान, तू यहां कहां जा रहा है, अरे तू उससे दिल लगा जो बाकी रहने वाला है, जो पैदा करने वाला है, जिसने सबको पैदा किया, उसी ने ख्वाहिशें दी जी। तू उधर लगा, दिल खींचता है, दिमाग खींचता है, दिल वहां उलझने से। और दिमाग कभी दुनिया में उलझ जाए तो दिल कहता है कहां जा रहा है, तूने देखा नहीं, असल तो कहती थी कि नमरूद की आग जला देगी। लेकिन जब इश्क नारे नमरूद में बेखौफ खतर कूद पड़ा, वही आग गुलजार बन गई। दिल दिमाग को खींचता है, दिमाग दिल को खींचता है। यही एक कैफियत बनेगी ईमान की, बैलेंसिंग रहेगी। अल ईमानु बैनल खौफी वर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। दिल डराता है, दिमाग उम्मीद पैदा करवाता है। अगर सिर्फ दिमाग को ले लो तो उम्मीद ही उम्मीद, डूब जाओगे। सिर्फ दिल को ले लो तो खौफ ही खौफ, जी नहीं पाओगे। दिल और दिमाग दोनों को ले लो, कभी ये खौफ की तरफ पलटे, कभी उम्मीद की तरफ पलटे। गुनाह की तरफ तुम्हारी ख्वाहिश तुमको ले जाए तो खौफ तुमसे कहे कि खबरदार जाना नहीं, वरना फिर सरकशी के ज़िम्न में ये होगा, ये सजा तुझ पर जारी होगी। रोकने की कोशिश की जाती है खौफ के जरिए, बावजूद उसके सरकशी नफ्स उससे गुनाह करवा भी देती है। उसके बाद फिर दिल दिमाग को संभालता है, गुनाह हो गया है, घबरा मत, डर मत, नाउम्मीद मत हो, मायूस न हो। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वो बड़ा करीम है, बड़ा बख्शने वाला है। रुजू हो जा तौबा की तरफ, आ जा उसके करम की तरफ। ऐ बंदे, तू मेरी रहमत से मायूस ना होना। 100 बार अगर तौबा शिकस्ती बाधा, तूने 100 बार तौबा की, 100 बार तोड़ी ना, मुझे दुनिया वालों की तरह मत समझ। तू 100 बार तौबा तोड़कर 100 बार तौबा करेगा, मैं तेरा परवरदिगार हूं, मैं 100 बार तुझे बख्शूंगा। तू रुक मत। कब तक तौबा करता रहूं, कब तक माफी चाहता रहूं? नहीं, तेरा काम यह है कि गुनाह हो जाए तो रुजू हो जा रहमत की तरफ। ऐ परवरदिगार, तुझे वास्ता है उस तेरे हबीब का जिसको तूने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, उनके गेसुओं का वास्ता। जब वो बिखर जाएं तो फिर तू जुर्मों को नहीं देखता, बस उन बिखरे हुए जुल्फों को सुलझाने के लिए उम्मत की मग़फ़िरत करता चला जाता है। मौला तुझे वास्ता है उस कमली का कि उस हुस्न वाली जात ने कमली का रंग काला मुंतखब किया ताकि मेरी उम्मत के गुनाहों को इसमें छुपाऊं। मौला, गुनाह मुझसे हुए, नाफरमानियां मैंने की, सरकशी मेरे नफ्स ने की, मेरी जहालत ने मुझे उबारा इन चीजों पर, मगर है मेरे रब, अमल तो मैंने किया, मगर बात तेरे हबीब की तरफ जा रही है, बात वहां पहुंच रही है। मौला, उस जात के सच्चे में मेरे इन ऐबों को छुपा दे। हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा, गर तुम्ही बीनी हिसाबम नागुज़ीर, ऐ परवरदिगार, अगर मेरा हिसाब लेना अगर जरूरी ही है तो फिर अज निगाहे मुस्तफा बिनहा बगीर, मौला तू मेरा हिसाब ले, मगर मेरे गुनाहों को मेरे महबूब की आंखों से छुपा दे ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। तो अब मैं पहुंचा हूं उस जगह,
اللہ نے کہا کہ تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین عملی نمونہ، میں نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں نا اس کا احاطہ کر رہا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین عملی نمونہ وہ میرے حبیب کی زندگی ہے. کھاؤ تو اس طرح جیسے میرے حبیب نے کھا، پیو تو اس طرح جیسے میرے حبیب نے پیا، سو تو اس طرح جس طرح میرے حبیب سوتے رہے، بات کرنے کی کوشش کرو تو اس طرح جس طرح میرے حبیب بات کرتے ہیں، چلو تو اس طرح عاجزی کے ساتھ جس طرح میرے حبیب کو کرتے دیکھا ہے. حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے لیے میری بارگاہ میں آ جاؤ تو تم اپنی طرف سے کوئی ادب کا طریقہ اختیار نہ کرنا. ہاتھ باندھو تو اس طرح جس طرح میرے حبیب نے باندھا ہے، رکوع کرو تو اس طرح جس طرح میرے حبیب نے رکوع کیا ہے، سجدہ کرو تو اس طرح جس طرح میرے حبیب نے کیا ہے. جو جو میرے حبیب نے کیا وہی کر. ہر جگہ، خلوت میں، جلوت میں، محفل میں، تنہائی میں، بازار میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، خوشی کی حالت میں، غم کی حالت میں، جشن میں، تنہائی میں، غموں کی کیفیت میں، امیری کی حالت میں، غریبی کی حالت میں، محتاجی میں، لاچاری میں، بے بسی میں، بے کسی میں، تو جس حالت میں رہ، تیرے لیے بہترین عملی نمونہ میرے حبیب کی زندگی ہے. تو اس کو اختیار کر. اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو اے حبیب، ذرا آپ ان لوگوں سے فرمائیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ ان سے کہیے تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت ہے، جھوٹو. اللہ سے محبت کا دعویٰ، ہم اللہ سے محبت کرتے. اچھا صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے، محبت ہوتی کس سے؟ محبت یہ فائنل ٹچ ہے، ایک بات مکمل. محبت کس سے ہوتی ہے؟ محبت ہونے کی کئی چیزیں، محبت ہونے کی بولیے نا کئی چیزیں، مگر محبت کا اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ محبت ہوتی نہیں. عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. محبت ہوتی نہیں، محبت دی جاتی اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت ظاہر ہوتی، میں محبت کرنے لگ گیا، میں محبت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سب جہالت کی باتیں. سنو تاجدار دکن سرکار سیدنا بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس اللہ سرہ نے کیا فرمایا؟ جب آدمی علم کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جواہر الشاق میں رسالہ غوث العالم کی شرح فرماتے ہوئے سرکار بندہ نواز لکھتے ہیں کہ جب آدمی اپنی انتہائی علم کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جاہل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جاہل ہے. اور قرآن میں رب العزت نے فرمایا ان الانسان کان ظلوما جہولا، انسان سخت تاریکی میں ہے، سخت جہالت میں. کسی کا نہیں جاننا جہالت، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، وہ بھی جہالت. شیکسپیئر یا سقراط غالباً، میں نے کہیں ایسے ہی اور آپ گردانی کے دوران ایک قول پڑھا تھا. شیکسپیئر اور سقراط نے کہا میں بھی جاہل ہوں اور دنیا کے سب لوگ جاہل ہیں، مگر ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں جاہل ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں جاہل ہوں. وہ جاہل ہے مگر وہ نہیں جانتے کہ وہ جاہل ہے. ایک عقل کی بات، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جہالت میں ہٹے ہوئے ہیں. محبت کا دعویٰ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو. کیسے کرے گا؟ آپ اتباع کو اختیار کرو، رسول اللہ کا ذکر سنو، نعتیں سنو، درود پڑھو، حسن کا ذکر سنو، معجزات کا ذکر سنو، سیرت کو سنو، اداؤں کو جانو. آپ کو محبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود محبت ہو جائے گی. حسن سے محبت ہوتی ہے،
جو حسن مدینے والے کے پاس ہے اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، نہ اول نہ آخر۔ حسن یوسف بھی وہاں دم بخود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے زلیخا تیرا یوسف سر بازار بکے، اور میرے یوسف کو جو دیکھے تو خریدار بکے۔ وہ حسن مصطفی، وہ جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صاحب بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کام آپ کریں تو پھر محبت خود بخود پیدا ہوگی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ابھی آپ ان سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیجئے کہ میری اتباع کرنے سے کیا ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو 400 سال بھی گزر جائیں گے تو آپ عرس منانے کو آئیں گے۔ یہ محبت ہے اللہ کی، یا آپ ان کو یاد رکھیں گے؟ یہ ہے صاحب محبت۔ تم اللہ سے محبت کرنے کے لیے زندگی گزار دو، محبت نہیں کر سکو گے، اور رسول اللہ کی اتباع کو اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور آپ، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ اللہ کے حکم کو کس نے سنا، کس نے جانا، کس تک پہنچا؟ تم میرے حبیب کے سنے ہوئے حکم کو ہی، میرا حکم جانو، زبان ان کی ہے، کلام ہم کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جو کنکریاں آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اور جب بیعت کر رہے ہیں، بیعت رضوان درخت کے نیچے، رب العزت فرمانے ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ ہے رسول اللہ کا، رب العزت فرماتے ہیں کہ دراصل ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ جی۔ کلام رسول کلام اللہ، اطاعت رسول اطاعت اللہ، حکم رسول امر اللہ، حسن رسول حسن اللہ۔ اب آگے میں اور کہنے جاؤں تو پھر وہ خانقاہی لحاظ کی باتیں ہو جائیں گی، یہاں تک میں نے جو کیا وہ بنیاد ہے۔ اب ایک ہی جگہ بٹھا کر نرسری والوں کو ABCD بھی پڑھائیے، اور پھر آگے والوں کے سینٹنس بھی انگلش کے بتائیے، پھر 10th والوں کا بھی سلیبس سنائیے، پھر گریجویشن والوں کو بھی پڑھائیے، پھر PhD والوں کو بھی ساتھ ہی پڑھائیے، تو اس میں ہوگا یہ کہ یا تو اسٹوڈنٹ سر کو پاگل کہے گا یا سر خود بخود پاگل ہو جائے گا۔ تو مجھے پوری کی پوری باتیں ایک ساتھ نہیں کرنی، میں نے مقصد بتا دیا۔ میں نے تم کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے پہچانو، اور تم مجھے پہچان اس وقت سکو گے جب میرے حبیب کی اتباع کرو گے۔ اس لیے کہ میرے حبیب کھاتے تھے ضرورت کے لیے نہیں، ہماری مرضی سے۔ ان کا کھانا خواہش نہیں تھی، ہماری مرضی تھی۔ ان کا پینا خواہش نہیں تھی، مرضی تھی۔ ان کا سونا خواہش نہیں تھی، ہماری مرضی تھی۔ ان کا جاگنا خواہش نہیں تھی، ہماری مرضی تھی۔ ان کا جنگ کرنا خواہش نہیں تھی، ہماری مرضی تھی۔ ان کا صلح حدیبیہ میں جانا، کمپرومائز کرنا ان کی خواہش نہیں تھی، ہماری مرضی تھی۔ ان کا تلوار اٹھانا خواہش نہیں تھی، ہماری مرضی تھی۔ میرے حبیب کی پوری زندگی میں جو کچھ ہوا ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا ہے، میرے حبیب کی خواہش نہیں تھی، میری مرضی تھی۔ بی بی عائشہ سے نکاح کیا، ان کی خواہش نہیں تھی، ہماری مرضی تھی۔ جو کچھ میرے حبیب نے کیا وہ میری مرضی تھی۔ اور سنو، بھوک ایک ایسا نظام ہے نا، وہ اللہ نے لگا دیا ہے، تم چاہو نہ چاہو پکا لگنے والی ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ ایسا اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جاؤ، پھر بھوک کا خیال بھی نہیں رہنا، ہوتا ہی نہیں ہو، کوئی بھی نہیں ہوتا ایسا دیوانا۔
समझ में आ रहा? मजलूमों को देखा हुआ मैं बोल, एक दिन 1.5 दिन में कैसा भी होश में आते, खाना खा लेते फिर चले आते। समझ में आ रहा? इंसान है तो जो निजाम अल्लाह ने बनाया है, ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो निजाम बना दिया है और जो फितरत का कानून बना दिया है, सिस्टम में तब्दीली नहीं होती। 40-40 दिन एक बुजुर्ग है खाना नहीं खाए, अब वो बुजुर्ग क्या आएंगे भाई, हम तो रसूलुल्लाह को देखे, रसूलुल्लाह 40-40 दिन नहीं खाए, ऐसा हुआ ही नहीं कभी, कभी खाए कभी नहीं खाए। फाके की हालत थी, 3 दिन गुजर गए पेट पे पत्थर बांधे, और साहबा की मोहब्बत का हाल ये था कि महबूब को देखकर चलो ये भी सुन्नत अदा करेंगे, वो भी पत्थर बांधे छोटा। एक दिन गुजरा, दीवार मस्जिद नबवी की दीवारों को टेक लगाकर चलने लगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये क्या हालत है, ये नकात क्यों? तो कहा कि या रसूलल्लाह, वो आपको पेट पर पत्थर बांधे हुए देखा तो हमने इत्तिबा में हमने भी बांध दिया। अब एक तो भूख है, उस पर से पेट पे पत्थर, तो हमसे चला नहीं जा रहा है। वहां आकर उस नूर ने, जिसने बशरियत का लिबास पहना, उसने राज खोल दिया। अय्युकुम मिस्ली, तुम मेरी तरह हो, हर काम जो मैं करूंगा वो करोगे, तो यानी के इत्तिबा वो करो जितनी के करने के लिए तुम एलिजिबल हो। मैं भी चिल्ला जाके बैठ जाऊंगा, अरे भाई तुम एलिजिबल ही नहीं हो, क्यों जा रहे? समझ में आ रहा? इत्तिबा आसान, पानी पी रहे हो, 3 किस्तों में पानी पियो, वो तुम्हारी जरूरत के लिए पानी पीना होगा, मगर सुन्नत जब उसमें मिल जाएगी, रब की मर्जी शामिल हो जाएगी, तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो रही है और मकसद तखलीक भी पूरा हो रहा है। समझ में आ रही है बात? यही इत्तिबा तुमको अल्लाह की पहचान का मेयार देगी, वो अक्ल देगी, वो इदराक देगी। तो तुम रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो कि ये इत्तिबा अल्लाह की इताअत है, अल्लाह का हुक्म है, यही बुनियाद है। अगर तुम इससे हटकर किसी भी जगह पड़े हुए रहे, तुम सिर्फ बेचैन हो सकते हो। इंसानियत के दर्द का इलाज मसीह आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक साहबी ने अंगूर पेश किया, अल्लाह के रसूल ने अंगूर लिया, नोश फरमाया, थोड़ी देर बाद फिर एक अंगूर लिया, नोश फरमाया, फिर एक बार और एक अंगूर लिया, नोश फरमाया, हत्ता के सारे अंगूर नोश फरमा लिए। साहबा देखते रहे। वो जो बदरी साहबी थे देहात के, वो तो खुश हो गए, मेरे महबूब ने सारे के सारे, मेरे गरीबी की हालत में मैंने पैसे जोड़कर ये तोहफा पेश किया था, और मेरे महबूब ने सारे मेरी आंखों के सामने नोश फरमा लिए। मसरूर हो गई तबीयत, शादमा हुए, वो तो चले गए। मगर मिजाज शनासा रिसालत जो सहाबा थे, कहा या रसूलल्लाह, मिजाज रहमत तो ये है कि जब भी कोई चीज आती है तो रहमत आलम पहले तकसीम करते हैं फिर खाते हैं, मगर आज बगैर तकसीम के सारे का सारा आपने नोश फरमा लिया, क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बात दरअसल ये थी कि वो आने वाला गरीब था और उसने अपनी हलाल मेहनत से बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी करके थोड़ा थोड़ा जोड़कर, मुझे अंगूर पसंद है इसलिए अंगूर मेरे पास लाया, तो मैंने उसकी दिलजोई के लिए अंगूर सबसे पहले अपने मुंह में रखा, तो वो अंगूर मुझे खट्टा लगा, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि कुछ खट्टा कुछ मीठा हो, तो मैंने दूसरा खाया, वो भी खट्टा निकला। फिर मैंने कहा कि एक और बार देख ले, तीसरा खाया, वो भी